ओम शांति 28 अक्टोबर 2025 प्रातः मुरली शिव भगवान मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बच्चे तुमको संगम जुगरे सेवा करी गायन योग्य हेबाकू पड़िब। पुणी भविष्य पुरुषोत्तम हेबा द्वारा तुमे पूजन योग्य होइजिब। तुमको संगम जुगरे सेवा करी गायन योग्य हेबाकू पड़िब। पुणी भविष्य पुरुषोत्तम हेबा द्वारा तुमे पूजन योग्य होइजिब। आजिर प्रश्न, केउं रोग समूले समाप्त हेले जाई बाबांक हृदय रे रही पारिब? केउं रोग समूले समाप्त हेले जाई बाबांक हृदय रे रही पारिब? उत्तर 1. देह अभिमानर रोग। यही देह अभिमान कारणरू समस्त विकार गुड़िक मिसी तुमको महारोगी करी देइछन्ति। यही देह अभिमान समाप्त होइगले तुमे बाबांकर हृदय रे रही पारिब। 2. जदि हृदय रे रहिबाकू चाहुछ तेबे विशाल बुद्धि हुआ, ज्ञान चिता उपरे बस, आत्मिक सेवारे लगी जाओ एवं बाणी द्वारा सेवा करने सहित बाबा को भल भावे मने पकाओ। गीत जागे सजनिया जागे। ओम शांति। मधुर संतान माने गीत सुनिले आत्मिक पिता यही साधारण पुराणा शरीर द्वारा मुखरे कहउछन्ति। बाबा कहउछन्ति मोते पुराणा शरीर रे पुराणा राजधानी को आसिबाकू पड़ुछि। वर्तमान यह रावणर राजधानी अटे। यही शरीर मध्य अन्यर, काहीकिना यही शरीर रे तत्पूर्वरु आत्मा रहिछि। मु अन्यर शरीर रे प्रवेश करुछि। निजर शरीर होइथिले ताहार नाम रही थांता, मोर नाम बदली थाए। मोते तथापि शिव बाबा बोली कहउछन्ति। गीत तो संतान माने प्रत्यह शुणुछन्ति। नवजुग अर्थात नुआ दुनिया सत्यजुग आसुछि। तेबे काहाकू जाग्रत हेबा पई कहउछन्ति? आत्मा मानको। काहीकिना आत्मा माने घोर अंधकार रे सोई जाइछन्ति, किछि हेले भी बुझु नाहंती, बाबा को ही जानी नाहंती। एबे बाबा जाग्रत कराइबा पई आसिछन्ति। एबे तुमे माने बेहदर बाबा को जानिछ। तांको ठारू बेहदर सुख नुआ दुनिया रे मिलिब। सत्य जुग को नुआ दुनिया कुहा जाउछि। कली जुग को पुराणा जुग कुहाजिब। विद्वान पंडित आदि केही भी एकथा जानी नाहंती। काहाकू कि पचार नुआ जुग पुणी पुराणा किपरि हेउछि, तेबे केही भी कहि परिबे नाही। कहिबे यह तो लक्ष लक्ष वर्षर कथा। एबे तुमे जानुछ जे आमे नुआ जुगरु पुराणा जुग को किपरि आसुछु, अर्थात स्वर्गवासी रु नरकवासी किपरि होइछु मनुष्य तो किछि हेले भी जानी नाहंती। जाहाकर पूजा करुछन्ति तांकर जीवन कहानी को मध्य जानी नाहंती। जेपरि जगत अम्बांकर पूजा करुछन्ति तेबे यही अम्बा किए जानी नाहंती। वास्तव रे माता मानकू अम्बा बोली कुहा जाउछि, किंतु पूजा तो जनकर हेबा उचित। शिव बाबांकर मध्य एक अव्यभिचारी स्मृति चिन्ह रहिछि। अम्बा मध्य जणे अटंती, किंतु जगत अम्बा को जानी नाहंती। यही जगत अम्बा एवं लक्ष्मी जगतर महाराणी अटंती। तुमे एबे जानिछ जे जगत अम्बा किए एवं जगतर महाराणी किए। यही कथा आउ केही केबे भी जानी परिबे नाही। लक्ष्मी को देवी एवं जगत अम्बा को ब्राह्मणी कहउछन्ति। संगम रे ही ब्राह्मण रही थांती। यही संगम जुग को केही हेले जानी नाहंती। प्रजापिता ब्रह्मा का द्वारा नुआ पुरुषोत्तम सृष्टि रचना करा जाउछि, किंतु सत्य जुगरे तुमे पुरुषोत्तम देवी देवता को देखि पारिब। वर्तमान तुमे ब्राह्मण गायन योग्य अट, सेवा करुछ, पुणी तुमे पूजा योग्य हेब। ब्रह्मा को एते भुजा देउछन्ति, तेबे अम्बा को काहींकी देबे नाही?
ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି ନା? ମାତା ପିତା ହିଁ ପ୍ରଜାପିତା ହେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଜାପିତା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଜଗତ ପିତା ଜଗତ ମାତା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଜାପିତାଙ୍କର ନାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଜଗତ ପିତା ଏବଂ ଜଗତ ମାତା ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବାକି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ଆଜମେରରେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ବାବା ବୋଲି କହିବେ, କାହିଁକିନା ସେ ପ୍ରଜାପିତା ଅଟନ୍ତି। ଲୌକିକ ପିତା ଜନ୍ମଦାତା ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ହଦର ପ୍ରଜାପିତା ଅଟନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବେହଦର। ଶିବ ବାବା ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବେହଦର ବାବା ଅଟନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଭେଦ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଗତ ଅମ୍ବା ସରସ୍ୱତୀ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି। ଦୁର୍ଗା କାଳୀ ଆଦି କେତେ ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଅମ୍ବା ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତାନ ଅଟ। ଇଏ ରଚନା ଅଟନ୍ତି ନା? ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କନ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ। ତାଙ୍କୁ ଅମ୍ବା କୁହାଯାଉଛି। ବାକି ଯେତେ ପୁତ୍ରକନ୍ୟାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପୋଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏତେ ସନ୍ତାନ କେଉଁଠୁ ଆସିପାରିବେ? ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ। ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ସ୍ତ୍ରୀ ବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାରୁ ସେ ରଚୟିତା ହୋଇଗଲେ ନା? କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ମୋର, ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପୋଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ। ଆତ୍ମାମାନେ ତ ସଦା ସର୍ବଦା ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ସର୍ବଦା ମୋର ସନ୍ତାନ ଅଟ। ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କରୁଛି। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ଶରୀର ସହିତ ଜୀବାତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ପୁତ୍ର ଏବଂ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କରୁଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଝିବାର କଥା। ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଏହିପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହେଉଛ। କିପରି ହୋଇପାରିବ ଏକଥା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବି। କେଉଁ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏହି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଦିରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜଧାନୀ କିପରି ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ରୀତିରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଥିବ ଏବଂ ଏହି ଆତ୍ମିକ ସେବାରେ ଲାଗିଥିବେ ସେହିମାନେ ହିଁ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ବାକି ତ ମାୟାର ରୋଗରେ କବଳିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ରହିଛି। ଦେହ ଅଭିମାନର ମଧ୍ୟ ରୋଗ ରହିଛି। ଏହି ବିକାର ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ତୁମକୁ ରୋଗୀ କରି ଦେଇଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ଦେବତା କରାଉଛି। ତୁମେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଥିଲ। ଏବେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ବେହଦର ବାବା ଏପରି କହୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ନିନ୍ଦା କରିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଏହା ବୁଝାଇବାର କଥା ଅଟେ। ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଅବିନାଶୀ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାରତକୁ ଆସୁଛି। ଭାରତର ମହିମା ତ ଅପାର ଅଟେ। ଏଠାକୁ ଆସି ନର୍କକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏପରି ବାବାଙ୍କର ମହିମା ମଧ୍ୟ ଅପାର ଅଟେ। ତାଙ୍କ ମହିମାର ସୀମା ନାହିଁ। ଜଗତ ଅମ୍ବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମହିମାକୁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହାଙ୍କ ପ୍ରଭେଦ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବତାଇ ପାରିବ। ଏହା ଜଗତ ଅମ୍ବାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଏବଂ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଅଟେ। ସେହି ଜଗତ ଅମ୍ବା ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ 84 ଜନ୍ମ ପରେ ଜଗତ ଅମ୍ବା ହେବେ। ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖିବା ଦରକାର। ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ କଳସ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁଣି ସଙ୍ଗମରେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ? ସେ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହେବେ। ଏହି ସବୁ କଥା ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବା ଦରକାର। ଏହାଦ୍ୱାରା ବୁଝାଇବା ସହଜ ହେବ। ଏପରି ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ହେଲେ ଯାଇ ହୃଦୟରେ ରହିପାରିବ।
ଯେବେ ବାବାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ପକାଇବ, ଜ୍ଞାନ ଚିତା ଉପରେ ବସିବ, ତେବେ ଯାଇ ବାବାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ରହିପାରିବ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ହୃଦୟରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଯେବେ ଦେହ ଅଭିମାନ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ତ ସମୟରେ ହିଁ ହୃଦୟରେ ରହିବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହେବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପରି କେହି ଲୀନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାକି ପରିଶ୍ରମ କରି ଉତ୍ତମ ପଦ ପାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ମହାତ୍ମା ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲାଟିନିୟମରେ ଓଜନ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହେବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ତ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ବାକି ମୁକ୍ତି, ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ନିକଟତର ହୋଇଗଲାଣି। ଏତେ ବମ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ କ'ଣ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ଏହି ବମ୍ କାମରେ ଆସିବ। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବମ୍ ରହିଛି। ବାବା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ରାଜ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦ୍ୱିମୁକୁଟଧାରୀ ଦେବତା ହେବ। କେଉଁଟି ଉଚ୍ଚ ପଦ ଅଟେ? ମହାତ୍ମା ହେବା ନା ଦ୍ୱିମୁକୁଟଧାରୀ ରାଜା ହେବା? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚୁଟି ଉପରେ ରହିଛି। ଚୁଟି ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କରାଇବା ପାଇଁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ପୁଣି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପତିତ ପାବନୀ ହେଉଛ। ଏହି ନିଶା ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରାଇ ରାଜ ରାଜେଶ୍ୱରୀ କରାଉଛୁ। ନିଶା ଥିଲେ ତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ନିଜ ମନକୁ ପଚାର, ଆମେ କେତେ ଜଣକୁ ନିଜ ସମାନ କରାଉଛୁ? ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ଜଗତ ଅମ୍ବା ଉଭୟ ଏକାପରି ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବାର ଯୁକ୍ତି ବାବା ହିଁ ବତାଉଛନ୍ତି। ଏହା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ଗୀତାର ଯୁଗ ଅଟେ। ବାସ୍ତବରେ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଜଣକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଥିବେ? ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ପୁଣି ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ଢେର ଆତ୍ମା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଦେଖ କିପରି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବସିଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବାବା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ନା? ତୁମେମାନେ ବସିଛ, ତେବେ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଅଲଫ ଏବଂ ବେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ପତ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବ। କୌଣସି ବି ଆସୁରୀ କାମ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଦେଖିବା ଉଚିତ, ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଅବଗୁଣ ନାହିଁ ତ? କହିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ନିର୍ଗୁଣ, ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ନିର୍ଗୁଣ ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହାର ଅର୍ଥ କିଛି ବି ନାହିଁ। ନିର୍ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ। ଗୁଣବାନ କରିବା ତ ବାବାଙ୍କର ହିଁ କାମ ଅଟେ। ବାବାଙ୍କ ଉପାଧିର ଟୋପି ପୁଣି ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା କେତେ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜଗତ ଅମ୍ବା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରଭେଦ ଦର୍ଶାଅ। ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀ ସଙ୍ଗମର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗର। ଏହି ଚିତ୍ର ସବୁ ବୁଝାଇବା ନିମନ୍ତେ ରହିଛି। ସରସ୍ୱତୀ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କନ୍ୟା। ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟ। ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେବତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ କହିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଯେପରି ଅପମାନ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦେବୀ ଦେବତା ଅଥବା ଭଗବାନ ଭଗବତୀ କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ରାଜାରାଣୀକୁ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ କହିବା, ତେବେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦେବୀ ଦେବତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏତେ କମ ମନୁଷ୍ୟ, କଳି ଯୁଗରେ ଏତେ ଅଧିକ ମନୁଷ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ତାକୁ କିପରି ବୁଝାଇବ? ସେଥିପାଇଁ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଏତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି,
କଷ୍ଟମ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ତ କେବେ କେହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିପରି ସବୁ ବିଚାର ଚଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ବହୁତ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାବାଙ୍କର ତ ସମ୍ମାନ ରଖିବା ଦରକାର। ହୁସେନଙ୍କର ଘୋଡ଼ାକୁ କେତେ ସଜାଉଛନ୍ତି। ଘୋଡ଼ା ପିଠି ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା କପଡ଼ା କେତେ ଛୋଟ, ଘୋଡ଼ା କେତେ ବଡ଼, ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ କେତେ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। ସେ ଧାରଣ କରିଥିବା ବଡ଼ ଶରୀରର କେତେ ଶୃଙ୍ଗାର କରାଯାଉଛି। ଏହା ଅକାଳ ମୂରତର ତଖତ ଅଟେ ନା? ସର୍ବବ୍ୟାପୀର କଥା ମଧ୍ୟ ଗୀତାରୁ ନିଆଯାଇଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛି। ପୁଣି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କିପରି ହୋଇପାରିବ? ବାପ, ଶିକ୍ଷକ, ଗୁରୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କିପରି ହେବେ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ତୁମର ବାପା, ପୁଣି ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟେ। ତୁମେ ବେହଦର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ବେହଦର ରାଜ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର। ମାୟା ଏକଦମ ନାକରୁ ଧରି ନେଉଛି। ଚଳନି ବିକାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ପୁଣି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏପରି ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ଆମେ କଳାମୁହଁ କରିଦେଲୁ। ଏଠାରେ ତ ପବିତ୍ରତା ଶିଖାଯାଉଛି। ପୁଣି ଯଦି କେହି ଅପବିତ୍ର ହେବେ, ସେଥିରେ ବାବା କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଘରେ ଯଦି କେହି ସନ୍ତାନ ଖରାପ ହୋଇ ମୁହଁ କଳା କରେ, ତେବେ ବାପା କହିଥାନ୍ତି, ତୁ ମରିଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ବେହଦର ବାବା ଡ୍ରାମାକୁ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି କହିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ନା। ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ନିଜେ ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିବାରୁ ହଜାରେ ଗୁଣା ପାପ ଚଢ଼ିଯାଉଛି। କହୁଛନ୍ତି, ମାୟା ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଦେଲା। ମାୟା ଏପରି ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଦେଉଛି ଯେ ବୁଦ୍ଧି ଏକଦମ ଗୁମ ହୋଇଯାଉଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଆଖି ବହୁତ ଧୋକାବାଜ ଅଟେ। କେବେ ବି କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିବା ଅନୁଚିତ। ତୋଫାନ ତ ବହୁତ ଆସିବ। କାହିଁକି ନା ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଅଛ ନା। ଜଣା ବି ପଡ଼େ ନାହିଁ ଯେ କ'ଣ ହେବ। ମାୟା ତୁରନ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ଲଗାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନର ହେଉଛ। ଆତ୍ମା ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଉଛି ନା। ଆତ୍ମା ହିଁ ନିର୍ବୋଧ ଥିଲା। ଏବେ ବାବା ବୁଦ୍ଧିମାନ କରାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହେଉଛୁ ଆତ୍ମା। ବାବା ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆତ୍ମା ଏହି କାନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବି ବିକାରର କଥା ଏହି କାନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣ ନାହିଁ। ବାବା ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଅଟେ। ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟତର ହେଲେ ତୁମକୁ ଭୟ ଲାଗିବ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦି କହିଥାନ୍ତି ନା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଥବା ନିଜ ଗୁରୁ ଆଦିଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ଦେହଧାରୀମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହା ତ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି। ବାବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଦେହଧାରୀମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ନାହିଁ। ମାତା ପିତା ମଧ୍ୟ ଦେହଧାରୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ମୁଁ ବିଚିତ୍ର ବିଦେହୀ ଅଟେ। ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବସି ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି। ତୁମେ ଏବେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଶିଖୁଛ। ତୁମେ କହୁଛ, ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣୁଛୁ। ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ହେବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ସାଗର ଜ୍ଞାନ ବି ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ରାଜଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ, ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇ ମାୟାର ତୋଫାନ ଠାରୁ କେବେ ହାରିଯିବା ଅନୁଚିତ। ଆଖି ଧୋକା ଦେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ବି ବିକାରୀ କଥା ଏହି କାନରେ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର, ନିଜ ମନକୁ ପଚାରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ କେତେ ଜଣକୁ ନିଜ ସମାନ କରାଇଛି। ମାଷ୍ଟର ପତିତ ପାବନୀ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାବନ ବା ରାଜରାଜେଶ୍ୱର କରିବାର ସେବା କରୁଛି।
ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଅବଗୁଣ ନାହିଁ ତ? କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୈବୀଗୁଣ କେତେ ଧାରଣ କରିଛି? ଆଜିର ବରଦାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ କର୍ମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ସଫଳ କରୁଥିବା ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ କର୍ମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ସଫଳ କରୁଥିବା ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭବ। ଡିଟେଲ୍ସ। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ତଥା ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇ କୌଣସି ବି ସଂକଳ୍ପ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସର୍ବଦା ସଫଳତା ମୂରତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାର ସ୍ମାରକୀ ଭାବରେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଆଙ୍କିଥାନ୍ତି ବା ଗଣେଶଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ନିଜର ସ୍ୱସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହେବାର ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କ ଜ୍ଞାନବାନ ସ୍ଥିତିର ସୂଚକ ଅଟେ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଯେବେ ନିଜେ ଜ୍ଞାନବାନ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ ବା କର୍ମ କରୁଛ, ତେବେ ସହଜରେ ସଫଳତାର ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ବିଶେଷତା ହେଲା ଖୁସି, ତେଣୁ ଖୁସିର ଦାନ ଦେଇ ଚାଲ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ବିଶେଷତା ହେଲା ଖୁସି, ତେଣୁ ଖୁସିର ଦାନ ଦେଇ ଚାଲ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା। ନିଜ ପ୍ରତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କର। ଯେପରି କୌଣସି ବି ବିଜ୍ଞାନର ସାଧନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଲାଇଟ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରିଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଯୋଗର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଏବଂ ସର୍ବଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଏହି କଥା ଚେକ୍ କର ଯେ କୌଣସି ବି ପ୍ରୟୋଗର ମୂଳ ଆଧାର ହେଲା ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି, ପରମାତ୍ମ ଶକ୍ତି ବା ନିଜର ସ୍ଥିତି ଲାଇଟ୍ ବା ହାଲୁକା ଅଛି ତ? ଯଦି ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସ୍ୱରୂପ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ଅଟେ, ତେବେ ପ୍ରୟୋଗର ସଫଳତା ବହୁତ ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।